دھماکے کے فوری بعد پشاور اور نوشہرہ میں ریڈز کی گئیں اور اس میں سے 4 فیسیلیٹیٹرز جو تھے وہ پکڑے گئے. جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو داعش کا افغانستان کا اغوانی ہے، وہ بھی پکڑا گیا. ہم حالت جنگ میں ہیں، ساری فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے، ان کو تمام ٹارگیٹس انڈیا دے رہا ہے. فرنٹ پہ انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو رکھا ہوا ہے. اس جنگ نے جب ان کے پاس پہنچنا ہے اور جب ان کو پین ہوگی یہی جنازے اٹھانے کی، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد دھماکے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار پکڑے گئے. ماسٹر مائنڈ افغان شہری تعلق داعش سے ہے. حملے کا منصوبہ افغانستان میں بنایا گیا. حملے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. جنازے اٹھا رہے ہیں، دنیا خاموش ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا دہشت گردوں کی ساری فنڈنگ بھارت کر رہا ہے. پہلے جس دہشت گرد کو $500 مل رہے تھے، اب 1500 دیے جا رہے ہیں. 21 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، چاہے TTP، افغان طالبان یا کوئی بھی ہو، سب مل کر کام کر رہے ہیں. دعوے سے کہتا ہوں ایک دھماکہ ہو رہا ہے تو 99 روک بھی رہے ہیں. چاہے KP ہو یا بلوچستان، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں. یہ جنگ جب دنیا کے پاس پہنچے گی تو ان کو پتہ چلے گا. دنیا کو دیکھنا چاہیے یہ جنگ کہیں اور چلی گئی تو کس کا نقصان ہوگا. اسلام آباد میں واقعہ ہوا، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. جمعے کے وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں. یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے. ان کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ دہشت پھیلانا ہے. ملک میں یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے PTI ہے. دہشت گردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں، ان کا نظریہ صرف دہشت پھیلانا ہے. مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر مراکز کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. دہشت گردوں کا کافی حد تک سراغ لگا لیا. یہ ثابت ہو چکا خودکش حملہ آور افغانستان گیا تھا. اسلام آباد واقعے کے ذمہ داروں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. دہشت گردوں کے گرد گھیرا بہت حد تک تنگ کر دیا ہے. وہاں تک ان کا تعاقب کریں گے جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی. مئی میں جو دشمن کو مارکے حق میں شکست ہوئی تو وہ ایسے گھنونے طریقے سے لڑائی کر رہا ہے. ہم افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مگر یہ کیسا بھائی ہے جو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس. کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم اپنی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سب متحد ہیں اور کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا. مولانا فہیم تھانوی نے کہا یہ دہشت گرد حملہ پوری قوم کے خلاف ہے، کسی مسلک کے خلاف نہیں. ہر طرف سے دشمن کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. ہم ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں. اسلام آباد ترلائی کلا دھماکے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا. IG اسلام آباد سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. G9 امام بارگاہ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ادھر اسلام آباد خودکش دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا. شہداء کی تعداد 33 ہو گئی. 168 زخمی اسپتال میں زیر علاج. پولیس ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کا تعلق فتنہ الخوارج سے تھا. خودکش بمبار کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی. 5 ماہ افغانستان رہ کر تربیت حاصل کی. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل بالائی علاقوں میں برف باری اور بارشوں کا الرٹ جاری. آج سے 10 فروری تک پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارش و برف باری کا امکان. 9 سے 10 فروری کے دوران لاہور میں بھی گھنے بادلوں سمیت بارش متوقع. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج رات سے منگل تک گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. جوش و خروش عروج پر. بچے بڑے سب پیچ لڑانے اور پتنگیں کاٹنے میں مصروف. لاہوریے بھرپور طریقے سے بسنت منا کر ایونٹ کو یادگار بنا رہے ہیں. ہر طرف بھو کاٹا کی گونج، ڈھول کی تھاپ، میوزک اور موج مستی کا ماحول ہے. انواع و اقسام کے پکوان تیار کیے گئے. باربیکیو پارٹیوں کا اہتمام. منچلے رات بھر پتنگ بازی کے ساتھ گلوکاری کا شوق بھی پورا کرتے رہے. شہریوں کا کہنا ہے بسنت کا انعقاد یقینی بنانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شکر گزار ہے.
बचपन में हम देखा करते थे, बसंत मनाया करते थे। ऑलमोस्ट इसमें 25 ईयर्स के बाद हमें दोबारा बसंत मनाने का मौका मिल रहा है। इस बसंत को मनाया जा रहा है, ये मरियम नवाज की मेहरबानी है जिन्होंने इसका हमें इजाज़त दी है मनाने के लिए। माशाल्लाह जिस छतों पे भी जाएं इस तरह लगता है वलीमे के जिस तरह फंक्शन नहीं होते हैं, बारबेक्यू चल रहा है, खाने चल रहे हैं, कपड़े नए लोगों ने सिलवाए हैं, हर चीज़ पूरा छत ऐसे सजाए जैसे दुल्हन नहीं होती। रावलपिंडी से आए हैं, स्पेशल इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए आए हैं। SOPs के साथ हर साल इस इवेंट को मनाया जाए ताकि दीगर शहरों से इस इवेंट को एंजॉय किया जा सके। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी बसंत के रंगों में रंगे। बसंत मनाने अंदरून लाहौर पहुंचे, दोस्तों के साथ बसंत मनाई। नवाज शरीफ के साथ सीनियर लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर, एहसन डार, खुरम भट्ट भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाज पहुंच गए हैं। रियाज आमद पर सऊदी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। सफारकों ने इंसानी खलाई मिशन के लिए अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील हो गई। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए जो मुस्तकबिल के खलाई मिशन के लिए तरबियत हासिल करेंगे। शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवार 6 माह की तरबियत मुकम्मल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI बारे अपोजिशन की मुलाकातों से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया। PTI ने ज़ेरे हिरासत कायद तक रसाई का मामला उठाया जो मुतल्लिका हुकाम को भिजवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा ऐसे मामलात के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। मुतासरा फरीकैन से राब्ते का बाकायदा तरीक़ा कार तय है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया SOPs के मुताबिक अदालत तक रसाई, सहूलियात की फराहमी और हंगामी तिब्बी अमदाद यकीनी बनाने पर जोर। SOPs में अदालती वकार, अदालती फ़राइज़ और दीगर साइलिन के हकूक़ को भी मुकद्दम रखा गया है। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा में बानी PTI के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 मुकदमात की समात के लिए तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समात करेगा। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI के ज़ाते मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर इलामा नासिर अब्बास की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की महमूद अचकज़ई ने कहा, हमने जो बोया वो काट रहे हैं। इलामा नासिर अब्बास बोले, ये हमला मनसूबाबंदी से किया गया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने वज़ीर आज़म से दहशतगर्दी के खिलाफ AP बुलाने और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी और रूसी सफ़ीरों की मुलाकात। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर धमाके की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी की तमाम अक़साम के खिलाफ पुख्ता अज़म का अयादा। अमीरी मुक़द्दम और एल्बर्ट P खौरैफ ने कीमती जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस किया। मुतासरा ख़ानदानों से यकजहती का भी इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अज़रबैजान के सदर और हुकूमत का पैगाम पहुँचाया। इसराइली वज़ीर आज़म की अगले हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला होगा। नेतन्याहू का कहना है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होनी चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है मौजूदा सूरत हाल में एतमाद की कमी मुज़ाकरात में रुकावट है। मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ख़त्म। फ़रीक़ैन का बातचीत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला थम न सका। औरंगी गुलशन बहार पाकिस्तान बाजार के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक।
ट्रक ड्राइवर फरार, स्टील मिल चौरंगी के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, एक शदीद जख्मी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। पहले रोज़ सघड़ कचहरी महफिल मौसीकी और अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। दानिश्वरों ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। उर्स के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। आज भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद होगा।